এটা লিক সরি স্যার আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি যে সরাসরি লিখেছি এটা করতে হবে স্যার ক্লাসটা শেষ হলে একটু যদি দ্রুত ভিডিওটা দিতেন তাহলে ভালো হতো। আর ক্লাস স্যার রাস্তায় স্যার পড়াশোনা শুরু হবে স্যার যেটা স্টুডেন্টের সময় স্যার খুব ভালো হবে স্যার আমরা বাইরে থাকি স্যার ডিউটি করি স্যার ওই সময় আমরা এটা ব্রেক টাইম নেই গত পরশু দিনের ক্লাসটা স্যার ধরতে পারিনি আপনি বলছিলেন তাদের সময় আমি ঠিক 7টা থেকে 7:30 পর্যন্ত আমি ব্রেক টাইম নিয়েছিলাম স্বপ্না খাতুন। সরি স্যার স্যার হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম Yes, sir. Good morning. Yes, sir. আচ্ছা This একটু is ওয়েট। Husnaira. হ্যাঁ হোসনিয়ারা শুরু করেন। Sir, আমি পড়ছিলাম স্যার হুম আসসালামু আলাইকুম morning everyone. This is Husnaira, Manager Department Compliance, Interest Policy. I am just to share my study activities. To say something about my study activities. I wake up at 5 a.m. Then I went to washroom and wash my face and brush my teeth. Also, I perform ablution, prayer, and pray with the Holy Quran. Sharif. For daily routine, I give some drinks to my husband. I got ready to wait to my office. To my office. On time, an office car come to pick up me, and then I went to office. I did my work at desktop, worked on some documents. After that, I came home from office. I went stretching myself, and then I went to kitchen and cooked some food for tomorrow morning. After that, I gave এটা স্যার ইয়া হবে so ভুল হয়েছে give something to my give হবে স্যার sorry time to my family for they took dinner and few times all together first TV. Then I went to bed for sleeping. That's all about my study activities. Thank you. Patient hearing. okay, thank you so much for giving such kinds Sir. of presentation. Good. Swapna Khatun, you also have Yes, to sir. talk about past activities. What did you do yesterday? Okay, sir. This is Shapna Khatun speaking before you, and I'm really glad to share my feelings with you. And before starting this conversation, I would like to thanks to you for giving me this wonderful opportunity to say something about in front of people. Okay, now goes in my topic. I got up early in the morning yesterday around 4:30 a.m. Then I brushed my teeth and washed my face and took ablution for my Fajr prayers. After that, I recited Holy Quran for a while. After recite the Holy Quran, I again sleep for a while. Then I help my mother for cooking. Then I said to read for my academic study. Then until started 1 hour. When our cook is ready, I took my breakfast as well. Then I freshened up I freshed up myself and I got ready to go outside for my other activities. Then I came back. Then I returned my home around 2 p.m. Around 2 p.m. Then I took my shower and I took ablution for job prayers. Then I took rest for some while. Then
after that, I took my evaluation for Asr prayers. After that, again I got ready to outside for clothing few classes, and it took 1 hour. After that, I returned my home and I spent with my family members, and I played with my neighbors, like cooking related. And after that, I performed my Maghrib Salah. Then I learned learn in English, and I started to read English half and 1 hour. Then as well, I also took my dinner and and finally I perform my Isha Salah. Then I have sleep. Then I have some sleep. Thank you so much, sir. I had sound sleep. Okay, সমস্যা নাই। Hesitation feel করবেন না। Don't feel any kinds of shy. You have to speak. তো এটা আমি হচ্ছে না দেখে বলতেছিলাম, ভাবতেছিলাম আর বলতেছিলাম। হ্যাঁ, এই যে নিজের মতো করে আইডিয়া জেনারেট করা, নতুন নতুন যে আইডিয়া গুলো নিয়ে আসা, যে হোয়াট ডিড আই ডু, সো এই আইডিয়া গুলো জেনারেট করতে পারলে আহ নিজের এই ফ্লুয়েন্সিটা ইনক্রিজ করা যায়, বোঝা যায় যে আমি গ্রামার বুঝি, টেন্স বুঝি, বোঝা সত্ত্বেও আমরা ইংলিশে স্পিকিং করতে পারি না, কথা বলতে পারি না। কেন পারি না? শুধুমাত্র কথা বলি না তাই পারি না, আমরা বলার চেষ্টা করি না তাই পারি না। একবার যে কথা বলা শুরু করতে পারে, একবার যে কথা বলে, সে আর কিন্তু থামে না। সে নিজের ভিতরে একটা কনফিডেন্ট পেয়ে যায়। প্রথম দিন কথা বললে পরের দিন সে আরো বলতে চায়। হ্যাঁ, তার ভিতরে একটা কনফিডেন্ট কাজ করে, একটা প্লেজার কাজ করে, একটা আনন্দ আসে যে আমি তো পারতেছি, তাহলে আমি পারবো। কিন্তু যারা শুধু শুনে যায়, যারা একদমই কথা বলে না, তারা কোনোদিনও বলতে পারবে না। শুধু দেখে যেতে হবে, শুনে যেতে হবে। তো এই জন্য আপনি দুই একটা জায়গায় ভুল হচ্ছে, যেমন এই যে আফটার, এরপরে ভার্বের ব্যবহার করছেন, ডিসাইড এগুলো বলছেন, ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ইউজ করতে হয়, সেগুলো করেননি তো সমস্যা নেই। আপনার ফ্লুয়েন্সিটা যেন আগে থাকে। গ্রামারের মিস্টেক হচ্ছে হোক, সেটা পরে সংশোধন করা যাবে, আমি তো আছি, আমি করে দিব। বাট ফ্লুয়েন্সিটা যাতে আসে, এই জায়গাটা আমাকে ফোকাস করতে হবে। এই জন্য শাই ফিল করবেন না। তো দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন। আচ্ছা, দেখি আর দু একজনের কাছ থেকে। সাকিব হৃদয়, আনমিউট করেন। সাকিব হৃদয়। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি টুমোরো অ্যাক্টিভিটিস বলুন। আমার এখানে লোডশেডিং হচ্ছে এখন, তো আমি এখন পারবো না, আমি আচ্ছা, কালকে বলি। তো উৎপলা তালুকদার, সামিরা খানম, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ উৎপলা তালুকদার বলেন। টুমোরো অ্যাক্টিভিটি যেটা, ওইটা বলবেন। হোয়াট উইল ইউ ডু টুমোরো? Good evening, everyone. I am Utpala. I am really glad to share my feelings. I will wake up in the morning. I will get up around 5:30 a.m. and will make my bed. After that, I will go to room. Will brush my teeth and wash my face. I will water the plants. I will sweep my floor. Then I will prepare tea for everyone, and all of us will take tea. And I will shower. After that, I will do puja. Then I will prepare breakfast
for my family. Hello. হ্যাঁ, আর কিছু শেষ হয়ে গেছে? No, sir. বলেন। Then I will help my husband and child to get ready. Then I will wash my dishes. After that, I will wash clothes and put them in the drying area. Noon, I will prepare lunch. Will watch the mobile. Then I will take a nap. In the afternoon, I will walk on the road. I will help my child with her homework. Afternoon, after that, I will learn English for an hour. Then I will cook dinner and serve the dinner everyone. After dinner, I will chase. I will wash his dishes and will go to bed at 11 p.m. Sir. I will wash dishes, না, ঠিক আছে? Okay, I will wash dishes. good. Thank you for sharing your experience. Samira Khanum, Assalamualaikum, sir. past activities বলেন। First of all, thanks to my instructor, Mr. Shohak sir, for giving me chance to say something on today's selected topic. Our today's selected topic is sir, Pamorota বলবো না? Past, Sorry, what did I did what did I do? Okay, what did I do? What did I do? Thank you. Try to say something about my study activities. I got up early in the morning, then I washed my face and took ablution for Fajr's prayer. After saying prayer, I did some exercise. Then I refreshed myself and took my breakfast. After taking breakfast, I got ready to go to my work at 10:30 a.m. Then I started my work. After working, took a bath and ablution for Johor prayer. Then I said my for the Johor's prayer. After saying বলবো after performing Johor prayer, স্যার saying বললে এটা ভুল হবে, না ভুল হয় না, বলতে পারো। পারফর্মিং বললে সুন্দর হবে। হ্যাঁ। After performing prayer, I took my lunch at 2 p.m. Then I spent sometimes with my family. Then I learned English for 1 hour. Again, I took ablution for Asr's prayer. Then I walked 30 minutes, and I walked 30 minutes. After performing work, মানে হাঁটার পরে কি বলবো স্যার, মানে 30 মিনিট হাঁটার পরে after performing work, after walking for 30 minutes, working for 30 minutes. After working for 30 minutes, I say my again I say my Maghrib prayer. Then I spend time with my baby. Then I take tea. After taking tea, watched television. Then I cooked rice. After cooking rice, I took my
dinner after taking dinner at 10:30 p.m. Again, I say my Isha's prayer. After saying prayer, I went to bed for sleeping at 15:30 p.m. That's all about my daily activities. Thanks for patient hearing. ওকে, থ্যাংক ইউ। খাদিজা আক্তার। সেটা আমাকে পড়ে। FIR, feed man. Who are you? What's your name? ফারজানা ইয়াসমিন। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। কোনটা বলবো স্যার? Past activities, past. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well by the grace of Almighty Allah. Today, I would like to share with you my yesterday's activities. I am enjoying my vacation. It is a little bit different than my regular activities. First, I woke up at 6 a.m. and made my bed. And I went for my morning walk. After that, I freshened myself and ate my breakfast. Used my mobile phone for some online work. I took my shower. After that, I enjoyed my lunch with my family members and took some rest. Then I joined a briefing session about research. After finishing it, I had some fun with my nephew. After that, I spent some time with my family members, enjoyed my dinner with them. Then I completed my assignment on my daily routine. After finishing it, I went to my bed for sleep. That's all. Thank you Okay, for sleeping, not for sleep, for sleeping. Okay, Sir, thank you. very good for giving such kinds of presentation. So দেখেন, কথা বলতে হবে, কথা যদি না বলেন তাহলে আপনারা ডেভেলপ করতে পারবেন না। আমাদের এখন আমরা যা কিছুই পড়বো তার সাথে আমাদের স্পিকিং প্র্যাকটিস যেটা সেটা কন্টিনিউ করতে হবে। তো লাস্ট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে অল ইনডিফিনিট টেন্স বা সিম্পল টেন্সের ব্যবহার, এবং সেটাকে ব্যবহার করে কিভাবে আমরা ইংলিশে বিভিন্ন টাইমের উপর পাস্ট, প্রেজেন্ট বা ফিউচারে আমরা স্পিকিং করতে পারি বা প্রেজেন্টেশন দিতে পারি, যে কোনো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি। এবং সেই জায়গাটাতে আমি আপনাদের আরো কিছু স্ট্রাকচারের কথা বলছিলাম, 3টা কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্ট পারফেক্টের। তো আজকে আমি ওই জায়গাগুলো আরেকটু ডিটেলসে আমি দেখাবো আপনাদের। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। দেখেন, in the previous class you know that I talked about all simple tense. So here you can see continuous and perfect tense. এই জায়গাটা বুঝতে হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এই জিনিসটা কি দেখেন, কন্টিনিউয়াস টেন্স আমাদের 3 প্রকার, আমরা প্রত্যেকে জানি। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর একটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস। তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা কি, যে বর্তমানে কোন একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝালে এর কালকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলা হয়। হ্যাঁ, বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ইতেসি, ইতেসো, ইতেসে, সি, স, সে এগুলো থাকে। সাবজেক্টের পর নাম্বার ও পার্সন অনুসারে অ্যাম, ইজ, আর এবং এরপরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয়। এগুলো আপনারা জানেন, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার। সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম, ইজ, আর প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আমার এই পার্সন ভেদে অ্যাম, ইজ, আর বসে, এগুলো অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্বের কাজ করে, তাই না? অর্থাৎ এই স্ট্রাকচারটা আমরা কখন ইউজ করব, যখন কোন একটা সেন্টেন্স বর্তমানে হচ্ছে, মানে কোন একটা কথা বর্তমানে হচ্ছে বা চলছে বোঝায়। কেউ কোনো কাজ করছে, আমি বই পড়ছি,
আই এম রিডিং বুক, সে বাড়ি যাচ্ছে, হি ইজ গোয়িং হোম। হ্যাঁ, তারা ভাত খাচ্ছে, দে আর ইটিং রাইস, অর্থাৎ রাইট নাও বা ইনস্ট্যান্টলি কেউ কোনো কাজ করছে, কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝালে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলি। বাট এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে, দেখেন এই ওয়ার্ড গুলো আমাদের একটু জানতে হবে। ফর্মাল রাইটিং এ মানে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে হয়, বাট ফর্মাল রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমার এই জায়গাগুলো একটু মেনটেন করতে হয়। সেটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে দুই ধরনের ভার্ব থাকে, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ভার্ব আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক ভার্ব। অর্থাৎ এই যে ফিল, হিয়ার, ফেয়ার, এখানে যে ওয়ার্ড গুলো আপনারা দেখছেন, এই ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে এই ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে আমার স্ট্যাটিক ভার্ব। অর্থাৎ বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রকাশ পেলেও ইংলিশে এই ওয়ার্ড গুলোকে কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না। মনে করেন আমি যদি এরকম একটা কথা বলি, আমি তোমাকে অনুভব করছি, I am feeling you. It's a wrong sentence. You have to say I feel you. আমি তোমাকে শুনছি, I am hearing you. No, it will be I hear you. অর্থাৎ মনে করেন আপনি একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, রাস্তার পাশে আহ রাস্তায় একটা গাছে কিছু পাখি দেখছেন, আপনি সাথে আপনার একটা ফ্রেন্ড আছে। এখন আপনি তাকে বলছেন, দেখো আমি কয়টা পাখি দেখছি, I'm seeing some bird. I'm seeing some birds. বাট এই সিংটা হয় না, I see some birds. অর্থাৎ এই ওয়ার্ড গুলো বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রকাশ পেলেও, দেখা গেলেও ইংলিশে কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না। এই ভার্ব গুলোর সঙ্গে আইএনজি ব্যবহার করা যায় না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আই লাভ ইউ। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, আই লাভ ইউ। আমি তোমাকে ভালোবাসবো, আই উইল লাভ ইউ। কিন্তু কেউ কোথাও বলে দেখছেন, কোথাও শুনছেন যে আই এম লাভিং ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসতেছি, এরকম হয় না। আমি বিষয়টা বুঝতেছি, বাংলা এরকম বললাম, ইউ ক্যান সে আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বাট নো, ইউ হ্যাভ টু সে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। ওকে, আই নো ইট, নট আই এম নোয়িং। হ্যাঁ, সো আমি এক গ্লাস পানি চাচ্ছি তোমার কাছে, বাংলা মনে হতে পারে কন্টিনিউয়াস টেন্স, চাওয়া ইংরেজি ওয়ান্ট, বাট এই ওয়ান্টের সঙ্গে আইএনজি ব্যবহার করা যায় না রিটেন ইংলিশে। সো ইউ হ্যাভ টু সে আই এম ওয়ান্টিং আ গ্লাস অফ ওয়াটার, এটা বলা যায় না, আপনাকে বলতে হবে আই ওয়ান্ট এ গ্লাস অফ ওয়াটার। সো এই জায়গাগুলো একটু ফোকাস করবেন, এটা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে এসে থাকে, যারা বিসিএস, ব্যাংক জব বা অ্যাডমিশন টেস্ট ফেস করতে যাবেন ইংরেজি গ্রামার থেকে, কম্পিটিটিভ এক্সামে কোশ্চেন আসলে এই জায়গাগুলো থেকে অনেক সময় কোশ্চেন আসে। তাহলে কি, এই যে ফিল, হিয়ার, ফিয়ার, সি, স্মেল, ডিজায়ার, লাভ, লাইক, ওয়ান্ট, উইশ, বিলং, প্রসেস, আন্ডারস্ট্যান্ড, নো, এই ভার্ব গুলোকে কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না। এই ভার্ব গুলোর সঙ্গে আইএনজি মেইনলি ইউজ করা যায় না। আইএনজি ইউজ করা যায় কার সাথে, যেগুলো ডাইনামিক। আমি ভাত খাচ্ছি, আই এম ইটিং রাইস, হাত দিয়ে তুলতেছে, মুখ দিয়ে খাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে। সে চিঠি লিখছে, হি ইজ রাইটিং আ লেটার, কাজ করতেছে, দেখা যাচ্ছে। এই জায়গাগুলোতে আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। বাট এই কাজগুলো কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা দেখা যায় না, এটা জাস্ট মনের একটা অনুভূতি, একটা ফিলিংস। হ্যাঁ, সো বিষয়টা হচ্ছে এরকম। এখন দেখেন পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কাকে বলি। দেখার চেষ্টা করেন, অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল বোঝালে তাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্টের পর ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। এটাকে আমরা মূলত পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলি। যেমন আই ওয়াজ রিডিং, আমি পড়ছিলাম, মানে পড়তেছিলাম, ইউ আর রিডিং। অর্থাৎ অতীতে কেউ কোনো কাজ কন্টিনিউয়াসলি করতেছিল, এইটাকে কিন্তু আমরা মূলত বলে থাকি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেখাচ্ছি সবকিছু ডিটেলসে দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করেন। আগে আমরা একটু একটার সঙ্গে একটা কম্পেয়ার করি, সবগুলো শেষ করি। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স কোনটা, কোনো কাজ ভবিষ্যতে হতে থাকবে এরূপ বোঝালে তাকে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। স্ট্রাকচারটা হচ্ছে শ্যাল বা উইল বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। ঠিক আছে,
শ্যাল অথবা উইল বি, বাট আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে বলছিলাম শ্যালটা শুধুমাত্র ফার্স্ট পারসন সাবজেক্টের সঙ্গে বসানো যায়। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে পার্সন হচ্ছে 3 প্রকার, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। আপনার আই এবং উই ফার্স্ট পারসন, ইউ সেকেন্ড পারসন, বাকি সব থার্ড পারসন। তো শ্যাল সাবজেক্ট যদি আই অথবা উই হয় তাহলেই শ্যাল ব্যবহার করা যায়, অন্য কোথাও ব্যবহার করা যায় না। বাট উইলটাকে যে কোনো পার্সনের সঙ্গেই ব্যবহার করা যায়, ফার্স্ট পারসন হোক, সেকেন্ড পারসন হোক বা থার্ড পারসন হোক, যে কোনো পার্সনের সঙ্গেই উইলকে ইউজ করা যায়। ঠিক আছে, তো সব জায়গায় চেষ্টা করবেন শ্যালকে স্কিপ করে উইলের ব্যবহার করা। ভবিষ্যতে কেউ কোনো কাজ করতে থাকবে, আমরা এই জায়গা থেকে যদি একটু দেখি, খেয়াল করেন আমার এই কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলোতে আমার কিছু অক্সিলারি ভার্ব আসে। অক্সিলারি ভার্বটা কি বোঝার চেষ্টা করেন, একটা মিনিট একটু ওয়েট করেন। বোঝার চেষ্টা করেন, সাবজেক্টের পর আমার অক্সিলারি ভার্ব থাকে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাম ইজ আর, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ওয়াজ আর, এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে উইল বি। এগুলো আমার অক্সিলারি ভার্ব, এবং মেইন যে ভার্বটা থাকে তার সঙ্গে অলওয়েজ কি হবে, মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। এখন দেখেন, এখন একটু এই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করেন, আমার সাবজেক্ট আর ভার্ব মানে অক্সিলারি ভার্ব হোক মেইন ভার্ব হোক, আমি যদি পাশাপাশি বসাই আমার অবজেক্ট কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসে। একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবেন, আমি যদি সাবজেক্ট আর ভার্ব ভালোভাবে বসাতে পারি, পাশাপাশি বসাতে পারি, যে কোনো সেন্টেন্সে অবজেক্ট পাওয়া যায়, অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তো এই জায়গাটাতে দেখেন, আই এম রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখছি। আই ওয়াজ রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখতেছিলাম। আই উইল বি রাইটিং আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখতে থাকবো। উই আর প্লেইং, উই আর প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছি। উই ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতেছিলাম। উই উইল বি প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো। আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো। উই উইল বি প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো। তাহলে দেখেন, ইউ আর ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছ। ইউ ওয়ার ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছিলে। ইউ উইল বি ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাতে থাকবে। এরপর দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন, হি ইজ, ভালোভাবে দেখেন, হি ইজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতেছে। অর্থাৎ বর্তমানে কেউ কোনো কাজ করছে বা করিতেছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হি ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতেছিল বা গাচ্ছিল। হি উইল বি সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতে থাকবে, সে একটা গান গাইতে থাকবে। দে আর ড্রয়িং আ পিকচার, তারা একটা ছবি আঁকছে। দে ওয়ার ড্রয়িং আ পিকচার, তারা একটা ছবি আঁকিতেছিল বা আঁকতেছিল। দে উইল বি ড্রয়িং আ পিকচার, তারা একটা ছবি আঁকতে থাকবে, তারা একটা ছবি আঁকতে থাকবে। দে উইল বি ড্রয়িং আ পিকচার, তারা একটা ছবি আঁকতে থাকবে। তাহলে এই সেন্টেন্স গুলো খুব ভালোভাবে বোঝেন, বর্তমানে কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে, কেউ কোনো কাজ করছে, হচ্ছে বা চলছে, এইটাকে আমরা বলছি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অতীতে একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল, এটাকে আমরা বলছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর ভবিষ্যতে একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে, এইটাকে আমরা বলছি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। খুব ভালোভাবে বিষয়গুলোকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন বা এই জায়গাটাতে বোঝার চেষ্টা করবেন, এগুলো কিন্তু অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এরপর দেখেন, এর পরের জায়গাটাতে আমরা যদি আসি, এইগুলো যদি আপনি নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করতে চান, এই অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে নট বসালে সেন্টেন্স গুলো নেগেটিভ হবে। অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসলে সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ হয়। যেমন আই এম নট প্লেইং ক্রিকেট, খুবই সহজ। অক্সিলারি ভার্ব কোনগুলো, এই অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, শ্যাল বি, উইল বি, এগুলো অক্সিলারি ভার্ব।
অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হবে, অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্টারোগেটিভ হবে। অর্থাৎ আই এম নট প্লেইং ক্রিকেট, আমি ক্রিকেট খেলছি না। আই ওয়াজ নট প্লেইং ক্রিকেট, আমি ক্রিকেট খেলিতেছিলাম না। আই উইল নট বি প্লেইং ক্রিকেট, মানে আই ওন্ট বি প্লেইং ক্রিকেট, আমি ক্রিকেট খেলতে থাকবো না। ইউ আর নট ড্রাইভিং আ কার, তুমি গাড়ি চালাচ্ছ না। ইউ আর নট ড্রাইভিং আ কার, তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে না। ইউ উইল নট বি ড্রাইভিং আ কার, তুমি গাড়ি চালাতে থাকবে না। তাহলে এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো আপনাকে করতে হবে। এখানে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ আছে, এই জায়গাগুলোতেও আমরা আসবো। বাট তার আগে আমি যদি একটু পারফেক্ট টেন্স নিয়ে কথা বলি, কন্টিনিউয়াস টেন্স তো আপনারা বোঝেন সবাই, যে আবারও বলছি যে বর্তমানে কোন একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে, এটাকে আমরা বলছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। অতীতে কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আর একটা হচ্ছে ভবিষ্যতে, ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে, এটাকে বলছি ফিউচার কন্টিনিউয়াস। এখন দেখেন আরেকটু বোঝার চেষ্টা করেন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এই টেন্সটা মূলত কি? কোন একটা কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল বর্তমানে আছে, এরকম বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ইয়াছি, ইয়াসো, ইয়াসে, এসি, এসো এরকম থাকে। অর্থাৎ আমি করেছি, সে গিয়েছে, তারা এসেছে, এগুলোকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, অর্থাৎ কাজটা হয়ে গেছে বাট কাজের একটা ফল বা রিয়েকশন এখনো আসছে, কাজটা খুব বেশি আগে কমপ্লিট হয়নি, খুব বেশিক্ষণ আগে ঘটেনি। এখানে হ্যাভ হ্যাজ এর ভিতরে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলেই হ্যাজ হয়, বাকি সব জায়গাতে হ্যাভ হয়। অর্থাৎ হি, শি, ইট বা কোনো সিঙ্গেল নাম থাকলে হ্যাজ হয়, বাকি সব জায়গায় হ্যাভ হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা হচ্ছে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি, আমার যে সাবজেক্টই হোক না কেন হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আর ফিউচার পারফেক্ট যেটা, সেটা হচ্ছে উইল হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি। যেমন এইখানে দেওয়া আছে দেখেন, সাবজেক্ট আগে বসবে অ্যাজ ইউজুয়াল, আই, উই, ইউ এগুলো সাবজেক্ট হবে। এরপরে অক্সিলারি ভার্ব, আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ অথবা হ্যাজ অক্সিলারি ভার্ব বসবে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসবে, আর ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আমার উইল হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসবে। এবং মেইন যে ভার্বটা সেটা অলওয়েজ ভি থ্রি। ভার্বের ফর্ম নিয়ে আমি আগেও অনেক কথা বলছি, বারবার বলছি, ভার্বের ফর্ম জানতে হয়। এটা হচ্ছে ভার্বের থার্ড পার্সন, মানে ভি থ্রি, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। ডু, ডিড, ডান, অর্থাৎ ডু থেকে এই ডানটা আসে। প্লে, প্লেড, প্লেড, ওয়াস, ওয়াস্ট, ওয়াস, ড্রাইভ, ড্রোভ, ড্রিভেন, বাই, বট, বট, সেল, সোল্ড, সোল্ড, সিং, স্যাং, সাং। তো এগুলো হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম। অর্থাৎ আমি যদি সেন্টেন্স তৈরি করি, দেখেন আই হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক, বাংলা অর্থ কি? আমি কাজটা সম্পন্ন করেছি। আই না হয়ে সাবজেক্ট যদি হি হতো তখন আমার লিখতে হতো হি হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক, একই মিনিং, সে কাজটা সম্পন্ন করেছে। হ্যাঁ, উই হ্যাভ প্লেড ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলেছি। ইউ হ্যাভ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছো। শি হ্যাজ বট আ পেন, সে একটা কলম কিনেছে। শি হ্যাজ বট আ পেন। দে হ্যাভ সোল্ড আ ব্যাগ, তারা একটা ব্যাগ বিক্রি করেছে। হ্যাঁ, শি হ্যাজ সাং আ সং, সে একটা গান গেয়েছে। সো এগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। অর্থাৎ একটা কাজ হয়ে গেছে, তার ফল বা রিয়েকশনটা এখনো আছে বাট কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি। আর পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি। এখন এই পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার স্পোকেন ইংলিশে বা কমিউনিকেশনে খুব বেশি হয় না। এর কারণ হচ্ছে পাস্ট পারফেক্টের যে টাইমিং বা পাস্ট পারফেক্টের যে কথা, সে কথা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়েই প্রকাশ করা যায়। আবারও বলছি, যেমন মনে করেন উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, এই যে সেন্টেন্সটা আপনারা দেখছেন, আমি যদি এটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করি, কোনটা? আহ এই যে উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ হচ্ছে আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। এইটাই অর্থ, আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। এখন আপনি হ্যাড বাদ দিয়ে যদি বলেন যে উই প্লেড ক্রিকেট, এর অর্থটাও কিন্তু আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। অর্থাৎ হ্যাড না দিলে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু, অর্থাৎ প্লেড পাস্ট ফর্ম, প্লেড ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে প্লাস অবজেক্ট, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বাংলা অর্থ কি? উই প্লেড ক্রিকেট, বাংলা অর্থ কি? আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। আবার আপনি যখন বলছেন উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, এর মানেও আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যে মিনিং দিচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সেই মিনিং দেয়। তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স শুধু শুধু লেখার দরকার কি? উই হ্যাড ওয়াচ টিভি, আমরা টিভি দেখেছিলাম। আপনি এটা না বলে যদি জাস্ট বলেন উই ওয়াচ টিভি, এর মানেও হচ্ছে আমরা টিভি দেখেছিলাম। তাহলে আমি পাস্ট পারফেক্ট কেন বসাবো যা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে হয়ে যাচ্ছে? এই জন্য স্পোকেন ইংলিশ বা কমিউনিকেশনে পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার হয় না। পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার মূলত এমন কোনো সিচুয়েশন বা এমন কোনো জায়গায় হয় যেখানে অতীতের দুটো কাজ থাকে। অর্থাৎ একটা কথার ভিতর, একটা সেন্টেন্সের ভিতর দুটো আলাদা ক্লজ থাকে। ক্লজ মানে
দুটো আলাদা সাবজেক্ট এবং ভার্ব। হ্যাঁ, দুটো কাজ দুটোই অতীতে, তার ভিতর যেটা বেশি আগে ঘটে, যেটা বেশি অতীতে ঘটে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হয়, যেটা একটু পরে হয় সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হয়। এই জায়গাটাতে ছাড়া পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার ওইভাবে হয় না। পাস্ট পারফেক্টের কথাগুলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সেই প্রকাশ করা যায় ইংলিশে। তো ভালোভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করেন, আমি যেটা বলছি খুবই ভালোভাবে বুঝবেন। আহ আমি যদি বলি যে উই হ্যাড ড্রিভেন এ কার, আমরা একটা গাড়ি চালিয়েছিলাম। উই হ্যাড ড্রিভেন এ কার, আমরা একটা গাড়ি চালিয়েছিলাম। এখন এইটা না বলে আপনি যদি এটাকে পাস্ট টেন্সে বলেন, আমার সব ভার্বের পাস্ট ফর্ম আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কিন্তু সেম না। এখন আপনি যদি বলেন উই উই ড্রোভ এ কার, এর মানেই কিন্তু আমরা গাড়ি চালিয়েছিলাম। তাহলে যে কথাটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে বলা যায় সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না ওইভাবে, আর বিশেষ করে স্পোকেনে ওইভাবে এটার ব্যবহার হয় না। এরপর দেখেন আরেকটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট, এটাও সেম, স্পোকেন ইংলিশে এই ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহারটাও ওইভাবে হয় না। কেন হয় না দেখেন, খেয়াল করেন, এই ফিউচার পারফেক্ট একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। মিশ্র প্রতিক্রিয়া মানে এটা অনুমানের উপর নির্ভর করে একটা কথা বলা বোঝায়। অনেকে এই জিনিসটা বোঝে না। যেমন ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তিবর্গের নাম বোঝাতে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। তোমরা হয়তো হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনে থাকবে। কি বললাম? তোমরা হয়তো হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনে থাকবে। ইউ উইল হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ হাজী মোহাম্মদ মহসিন, মানে কি হয়তো আপনারা শুনেছেন আবার নাও শুনতে পারেন, আজকে নতুন শুনতেছেন। সো এরকম একটা অনুমানের উপর থেকে হয়তো তার নামটা আপনারা শুনেছেন আবার নাও শুনতে পারেন। হ্যাঁ, আমার ভাই আগামী মাসে বিদেশ থেকে এসে থাকবে মানে হয়তো আসবে আবার নাও আসতে পারে। মাই ব্রাদার উইল হ্যাভ কাম ফ্রম অ্যাব্রোড নেক্সট মান্থ। সো এই হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। মনে করেন আপনি টিভিতে একটা মুভি দেখতে বসছেন, এখন মুভিটা দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি আগে একবার দেখেছেন আবার নাও দেখতে পারেন, আজকে নতুন দেখছেন বা আজকেই নতুন দেখবেন। সো বাট আবার আপনার কেমন যেন মনে হচ্ছে আপনি আগে একবার দেখেছেন এটা, আবার মনে হচ্ছে আপনি দেখেননি আজকে নতুন দেখছেন। এই সিচুয়েশন আপনি বলতে পারেন যে আই উইল হ্যাভ ওয়াচ দিস মুভি, আমি এই মুভিটা দেখে থাকবো। উইল হ্যাভ প্লাস V3 মানে হয়তো আমি দেখেছি। সো এই হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, আর এটার ব্যবহারও স্পোকেন ওইভাবে হয় না। আমি আপনাদের গতকাল যে বিষয়গুলো দিয়েছিলাম যদি সেইটার উপর একটু কথা বলি, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে সবগুলোকে একসঙ্গে কম্পেয়ার করলে আপনাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হবে। একটু বোঝার চেষ্টা করবেন, ভালোভাবে একটু নেওয়ার চেষ্টা করবেন। মনে করেন আমি এরকম একটা কথা বলছি যে হিতে করি, হি ড্রাইভস আ কার, এই সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ হচ্ছে সে একটা গাড়ি চালায়। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, হি ড্রোভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, হি উইল ড্রাইভ আ কার, সে একটা গাড়ি চালাবে। ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, হি ইজ ড্রাইভিং আ কার। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছে বা চালাইতেছে। হি ওয়াজ ড্রাইভিং আ কার। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছিল বা চালাইতেছিল। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, হি উইল বি ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাতে থাকবে। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, ছয়টা হয়ে গেছে কিন্তু। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, হি হ্যাড ড্রিভেন আ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে গাড়ি চালিয়েছে। হি ড্রোভ এ কার, সে গাড়ি চালিয়েছিল। কথা বুঝবেন। এরপর হি উইল হ্যাভ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়ে থাকবে। আমার কিন্তু এই 9টা টেন্স লেখা কমপ্লিট। এরপর দেখেন এখানে আরেকটা টেন্স আছে, সেটাকে বলা হয় পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অর্থাৎ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এটা প্রেজেন্টও হতে পারে, পাস্ট হতে পারে, ফিউচারও হতে পারে। এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস বাট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা বলি কখন বলি, যখন দেখি কোনো একটা কাজ অনেকটা লং টাইম নিয়ে হয়। অর্থাৎ অর্থাৎ পয়েন্ট অফ টাইম বা পিরিয়ড অফ টাইম যে জায়গাটাতে থাকে, পয়েন্ট অফ টাইম, পিরিয়ড অফ টাইম,
মানে অনেকটা সময় ধরে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা আগে থেকে শুরু করে এখনো হচ্ছে বা হতে থাকবে। যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। অর্থাৎ অতীত থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝালে সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। অতীত থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝায়। যেমন হি হ্যাজ বিন হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং। অর্থাৎ এখানে যদি পয়েন্ট অফ টাইম বোঝায় সময় থেকে, পয়েন্ট অফ টাইম বোঝালে সিন্স বসে। যদি পিরিয়ড অফ টাইম বোঝায় হ্যাঁ তাহলে ফর বসে। ধরে বোঝালে ফর বসে, পিরিয়ড অফ টাইম। আর পয়েন্ট অফ টাইম আমার সিন্স বসে। এখন দেখেন একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন, ভালোভাবে বুঝবেন। এখানে যে স্ট্রাকচার গুলো লিখছে, হ্যাজ এর জায়গায় হ্যাড বিন লিখলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হতো, উইল হ্যাভ বিন লিখলে ফিউচার পারফেক্ট হতো। তো আমি আর লিখলাম না, টোটাল 10টা এখানে লিখছি। এই 10টার ভিতরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, জাস্ট আমি আবারও আপনাদেরকে বলছি, সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্ট পাস্ট আর ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। তারপরে মেইন কথা হচ্ছে 3টা ইনডিফিনিট, 3টা কন্টিনিউয়াস, অর্থাৎ 6টা, আর প্রেজেন্টের পারফেক্ট। এই 6টা যদি অ্যাটলিস্ট আপনার জানা থাকে বা পড়া থাকে ভালোভাবে, তাহলেও আপনি আপনার ডে টু ডে লাইফের কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন, ইংলিশে ভালোভাবে যে কোনো কিছু ডিসক্রাইব করতে পারবেন বা বলতে পারবেন আর কি ইংলিশে। এনি কাইন্ডস অফ থিংস, এনি কাইন্ডস অফ টপিক ইউ উইল বি এবল টু ডিসক্রাইব। সো এখন এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি তৈরি করলাম, দেখেন এক একটা সেন্টেন্স কিন্তু এক একটা টাইম দেয়। একটা কমন ভার্ব আমি এখানে ইউজ করছি, এটা হচ্ছে ড্রাইভ। ড্রাইভ মানে চালানো, বাট এই চালানো কথাটাকে আমি বিভিন্ন ভাবে বলছি, কিভাবে অক্সিলারি ভার্ব এবং মেইন ভার্বের ফরম্যাট চেঞ্জ করে, টেন্সের স্ট্রাকচার মেনটেন করে। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশে কথা বলতে গেলে আমাদের এটা করার প্রয়োজন হয়, দরকার হয়, বাট আমরা ইনস্ট্যান্টলি মুখের উপর এগুলো আনতে পারি না বলেই স্পিকিং করতে পারি না, কনভারসেশন করতে পারি না বা কমিউনিকেশন করতে পারি না। এখন একটা বিষয় একটু বোঝার চেষ্টা করেন, মেইনলি যেটা আপনাদের দেখতে হবে বা বুঝতে হবে আহ সেটা হচ্ছে মেইন যে কথাটা খুব ভালোভাবে বোঝেন, সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স শুধু তৈরি করলে হবে না, আমাদের একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হবে, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, এবং ডাবল ইউএস ওয়ার্ড অ্যাড করে, ডাবল ইউএস ওয়ার্ড যুক্ত নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স আমার তৈরি করতে হবে। তো হাউ ইজ ইট পসিবল? জাস্ট ইটস ভেরি সিম্পল ওয়ে টু মেক দ্যাট কাইন্ডস অফ থিংস। প্রথমত যে বিষয়টা করতে হয় যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য, আরেকটা কথা বলি, ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স মূলত দুই ধরনের। একটা একটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন, যেটার উত্তর ইয়েস বা নো দিয়েই কমপ্লিট করা যায়। আরেকটা হচ্ছে ডাবল ইউএস কোশ্চেন, অর্থাৎ যেখানে ডাবল ইউএস ওয়ার্ডের ইউজ করতে হয়, যেটাকে একাধারে ইনফরমেটিভ কোশ্চেনও বলা হয়, অর্থাৎ সেখানে ডিটেলস একটা অ্যান্সার দিতে হয়। আর অক্সিলারি ভার্ব, জাস্ট অক্সিলারি ভার্ব যে কোশ্চেনটা হয় তাকে ইয়েস নো কোশ্চেন বলা হয়। এখন আমাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন, আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার থাকে, অর্থাৎ টেন্সের স্ট্রাকচার টোটাল 12টা স্ট্রাকচারের ভিতর মেইন সেন্টেন্স বা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে 10টাতেই অক্সিলারি ভার্ব আছে। কয়টাতে? 10টাতেই অক্সিলারি ভার্ব আছে, 2টাতে থাকে না। শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমাদের কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই। আর সব জায়গাতেই অক্সিলারি ভার্ব আছে। কোথায় নেই বললাম? মনোযোগ দিয়ে বলছেন, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না। বাকি সব জায়গাতে কিন্তু আমাদের অক্সিলারি ভার্ব আছে। তো এই যে জায়গাগুলোতে অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, প্রেজেন্ট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এই জায়গাগুলোতে এই জায়গাগুলোতে যেটা মেইনলি করতে হয় সেটা হচ্ছে ডু ডাজ ডিড এর সাহায্য নিতে হয় যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য। কিসের সাহায্য নিতে হয় বললাম? মনোযোগ দিয়ে বোঝেন, ডু ডাজ ডিড এদের সাহায্য নিতে হয় সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য। অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ডু এবং ডাজ বসে। ডাজ হচ্ছে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ব্যবহৃত হয়। আর পাস্ট টেন্সে যে সাবজেক্টই হোক না কেন আমার ডিড বসে।
অর্থাৎ আমার নিয়ম হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব লাগবে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে, মেইন ভার্বের সাথে নট বসানো যাবে না। বাট প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বাদে বাকি যতগুলো সেন্টেন্স আছে সবগুলোতেই দেখেন এই যে উইল এটা আমার অক্সিলারি ভার্ব, এরপরে ড্রাইভটা মেইন ভার্ব, ইজ এটা অক্সিলারি ভার্ব দেন ড্রাইভিংটা মেইন ভার্ব, ওয়াজ এটা অক্সিলারি ভার্ব দেন ড্রাইভিংটা মেইন ভার্ব, এই যে উইল বি এই উইল অক্সিলারি ভার্ব দেন ড্রাইভিংটা মেইন ভার্ব, হ্যাজ এটা অক্সিলারি ভার্ব ড্রিভেনটা মেইন ভার্ব। অর্থাৎ শুধুমাত্র এই সাবজেক্টের পরে ড্রাইভস দেখেন এটা মেইন ভার্ব, ডিরেক্টলি মেইন ভার্ব, ড্রোভ মেইন ভার্ব। অর্থাৎ প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে খালি থাকে না, আর সব জায়গাতে থাকে। তো যে জায়গাগুলোতে অক্সিলারি ভার্ব থাকে সেখানে কি করতে হবে, ওইটার সাথে যদি আমি নট বসাই, যেমন সে গাড়ি চালাবে, হি উইল ড্রাইভ আ কার, তাহলে সে গাড়ি চালাবে না, আমার ইংলিশটা কি হবে, হি ওন, অর্থাৎ হি উইল নট, হি ওন্ট ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালাবে না। সে কি গাড়ি চালাবে, তাহলে উইল হি ড্রাইভ আ কার, উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না, তাহলে কি হবে, ওন্ট হি ড্রাইভ আ কার, ওন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না, ওন্ট হি ড্রাইভ আ কার। তাহলে দেখেন এই একটা সেন্টেন্স থেকে টোটাল সেন্টেন্স কিন্তু আমার চারটা হলো। হি উইল ড্রাইভ আ কার, সে একটা গাড়ি চালাবে, হি ওন্ট মানে হি উইল নট ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালাবে না, উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে, ওন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না। এরপরে দেখেন এই এই উইল হি বা ওন্ট হি এই যে ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এর আগে যদি আপনি ডাবল বেস ওয়ার্ড অ্যাড করেন তাহলে ইনফরমেটিভ কোশ্চেন তৈরি হয়, অর্থাৎ ডাবল বেস ওয়ার্ড যুক্ত ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি হয়। যেমন আমি যদি বলি এটা আপনার সিচুয়েশন অনুযায়ী যে ওয়ার্ডটা দরকার সেটা আপনি বসাবেন, যেমন হোয়ার উইল হি ড্রাইভ এ কার, সে কোথায় গাড়ি চালাবে, হোয়াই উইল হি ড্রাইভ এ কার, সে কেন গাড়ি চালাবে, হাউ উইল হি ড্রাইভ এ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালাবে, হোয়েন উইল হি ড্রাইভ এ কার, সে কখন গাড়ি চালাবে। এরকম যে ডাবল বেস ওয়ার্ড আপনার প্রয়োজন জাস্ট ওই অক্সিলারি ভার্বের আগে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেও আপনি আগে ইউজ করবেন, আপনার ইনফরমেটিভ কোশ্চেন তৈরি হয়ে যাবে। হোয়ার ওন্ট হি ড্রাইভ এ কার, সে কোথায় গাড়ি চালাবে না, হোয়াই ওন্ট হি ড্রাইভ এ কার, সে কেন গাড়ি চালাবে না, হাউ ওন্ট হি ড্রাইভ এ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালাবে না। এবার দেখেন হি ইজ ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছে, তাহলে সে গাড়ি চালাচ্ছে না, হি ইজন্ট, অর্থাৎ হি ইজ নট ড্রাইভিং আ কার, তাহলে সে কি একটা গাড়ি চালাচ্ছে, জাস্ট এখানে আমার অক্সিলারি ভার্ব আছে ইজ, তাহলে ইজ হি আগে অক্সিলারি ভার্ব দেন সাবজেক্ট দেন মেইন ভার্ব, তাহলে ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কি একটা গাড়ি চালাচ্ছে, সে কি গাড়ি চালাচ্ছে না, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। সো ইজন্ট হি ড্রাইভিং আ কার, অর্থাৎ কন্ট্রাস্ট ফর্মে বা শর্ট ফর্মে বসালে এরকম অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসানো যায়, ইজন্ট হি ড্রাইভিং আ কার। বাট এই জায়গাটাতে এই নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভে যদি আপনি নটটাকে ফুল ফর্মে বসান তাহলে সাবজেক্টের পরে রাখতে হয়, যেমন ইজ হি নট ড্রাইভিং আ কার, এই ইজন্ট হি ড্রাইভিং আ কার ইকুয়াল টু ইজ হি নট ড্রাইভিং আ কার। এখানে একটা নিয়ম আছে, সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তাহলে নট ফুল ফর্মে বসালে সাবজেক্টের আগে বসে, সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন হয় নট ফুল ফর্মে বসালে সাবজেক্টের পরে বসে। বাট কন্ট্রাস্ট ফর্মে বা শর্ট ফর্মে আমার নাউন হোক বা প্রোনাউন হোক এরকম অক্সিলারি ভার্বের সাথে শুরুতে রাখা যায়। হ্যাঁ, যেমন ইজেন্ট হি ড্রাইভিং আ কার, এটা এটা স্পোকেনের পারপাসে সঠিক, সে যে সাবজেক্টই হোক না কেন। বাট যদি আপনি রিটেন ইংলিশ বা ফর্মালি নটটাকে ফুল ফর্মে ইউজ করেন তখন এরকম লিখতে হয়, ইজ হি নট ড্রাইভিং আ কার, সে কি গাড়ি চালাচ্ছে না। আবার যদি এখানে এরকম থাকতো যে রহিম ইজ ড্রাইভিং আ কার, তাহলে সাবজেক্ট নাউন হলে এটা এরকম ভাবে লিখতে হতো, ইজ নট রহিম ড্রাইভিং আ কার, ড্রাইভিং আ কার। নট ফুল ফর্মে যখন আমি বসাবো সাবজেক্ট নাউন হলে নটটা সাবজেক্টের আগে থাকে, সাবজেক্ট প্রোনাউন হলে নট সাবজেক্টের পরে থাকে। বাট কন্ট্রাস্ট ফর্মে বা শর্ট ফর্মে এই যেভাবে লিখছে আমার নাউন হোক বা প্রোনাউন হোক আমার এটা কারেক্ট। এরপর দেখেন আমি যদি এই যে চারটা সেন্টেন্স আমি এখানে লিখলাম এর সঙ্গে আমি আরো কি করতে পারি, ডাবল বেস ওয়ার্ড যুক্ত নেগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অ্যাড করতে পারি। জাস্ট হোয়ার ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালাচ্ছে, হোয়াই ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, সে কেন গাড়ি চালাচ্ছে, হোয়েন ইজেন্ট হি ড্রাইভিং আ কার, সে কখন গাড়ি চালাচ্ছে না, বা হাউ ইজেন্ট হি ড্রাইভিং আ কার, সে কিভাবে চালাচ্ছে না। তো এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় অক্সিলারি ভার্ব আছে, এর সাথে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ, এদেরকে সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্টারোগেটিভ। যেমন হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে গাড়ি চালিয়েছে, তাহলে সে গাড়ি চালায়নি, হি হ্যাজেন্ট, অর্থাৎ হি হ্যাজ নট ড্রিভেন আ কার, সে গাড়ি চালায়নি। সে কি গাড়ি চালিয়েছে, হ্যাজ হি ড্রিভেন আ কার, সে কি গাড়ি চালিয়েছে, সে কি গাড়ি চালায়নি। তখন ইংলিশে কি হবে, হ্যাজেন্ট হি ড্রিভেন আ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি, হ্যাজেন্ট হি ড্রিভেন এ কার, হ্যাজেন্ট হি ড্রিভেন এ কার, সে কোথায় গাড়ি চালিয়েছে, হোয়ার হ্যাজ হি ড্রিভেন এ কার, হোয়ার হ্যাজ হি
driven a car, সে কোথায় গাড়ি চালিয়েছে, সে কেন গাড়ি চালিয়েছে, why has he driven a car, সে কেন গাড়ি চালিয়েছে, সে কখন গাড়ি চালিয়েছে। এইভাবে আপনি সেন্টেন্স গুলো তৈরি করতে পারেন। প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব আছে, অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়, অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের আগে ইন্টারোগেটিভ হয়, আর তার আগে ডাবল ইউএস ওয়ার্ড অ্যাড করলে ডাবল ইউএস ওয়ার্ড যুক্ত ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমাদের তৈরি হয়। এখন আরেকটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে এই জায়গা, এই দুটো সেন্টেন্স আমরা কিভাবে করবো, এই পাস্ট আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এখানে তার মেইন ভার্বের সাথে নট বসানো যাবে না, এই জায়গায় ডু ভার্বের সাহায্য নিতে হয়। প্রেজেন্ট টেন্সে ডু বসে, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ বসাতে হয়, যেমন হি। আবার আমার নিয়ম হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস বসে, আর ডাজ যদি আমি বসাই ওইটা হচ্ছে ডু এর সাথে ইয়েস, এটা সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণেই বসে। তো সেটা বসালে মেইন ভার্বটার সাথে আবার এস বা ইয়েসটা থাকে না, মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে। যেমন এটা এরকম হবে, হি ডাজেন্ট, হি ডাজেন্ট ড্রাইভস, আর থাকবে না, ড্রাইভ হয়ে যাবে, হি ডাজেন্ট ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালায় না, সে গাড়ি চালায়, হি ড্রাইভস এ কার, হি ডাজেন্ট ড্রাইভ এ কার। সে কি গাড়ি চালায়, ডাজ হি ড্রাইভ, নট ড্রাইভস, ডাজ হি ড্রাইভ আ কার। সে কি গাড়ি চালায় না, তাহলে কি হবে, ডাজেন্ট হি ড্রাইভ এ কার, ডাজেন্ট হি ড্রাইভার কার, ড্রাইভার কার। এই ডু ডাজ ডিড আমরা জানি ডু মানে করা, এই করা অর্থ কিন্তু এখানে দেয় না। যখন এই ডু ডাজ ডিড নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য বসে সেন্টেন্সের পাস্ট বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে যখন বসে তখন এদের কোনো মিনিং নেই, দ্যার ইজ নো মিনিং। এগুলো যদি মেইন ভার্ব হিসাবে বসে তাহলে এদের অর্থ দেয়, এরা ডু মানে করা আমরা জানি, বাট অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে বসলে এটা শুধুমাত্র সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করার জন্যই বসে। তাহলে সে কোথায় গাড়ি চালায়, হ্যাঁ, হোয়ার ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালায়, হাউ ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কখন গাড়ি চালায়, হোয়েন ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কেন গাড়ি চালায়, হোয়াই ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কেন গাড়ি চালায় না, হোয়ার ডাজেন্ট হি ড্রাইভ এ কার। এইভাবে আপনি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন। আর পাস্ট টেন্সে কি হয়, পাস্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ভি2 আমাদের ব্যবহার করতে হয়, বাট আপনি যখন নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করবেন তখন ডিড এর ব্যবহার করতে হবে, আর ডিড ব্যবহার করলে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসবে। খুব সহজ বিষয়, খুবই ইজি, কিন্তু বুঝতে পারছেন তো আমার কথাগুলো, নাকি কঠিন লাগে, সহজ না? স্যার না স্যার, সহজ লাগে স্যার, বুঝতে পারবো স্যার। হ্যাঁ, ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে, সবই পাবেন। তো দেখেন এরপর কি বলছি, এরপর হচ্ছে আমি নেগেটিভ করব, তাহলে হি ড্রোভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল, তাহলে সে গাড়ি চালায়নি, হি ডিডন্ট, হি ডিডন্ট ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালায়নি। সে কি গাড়ি চালিয়েছিল, ডিড কি ডু ভার্বের পাস্ট ফর্ম, ড্রোভ কি ড্রাইভ ভার্বের পাস্ট ফর্ম, তো পরপর দুটো পাস্ট ফর্মের ভার্ব বসবে না। আমি যখন নেগেটিভ করার জন্য ডিড এর ব্যবহার করছি বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য যখন ডিড এর ব্যবহার করছি, মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসবে। তাহলে হি ডিডন্ট ড্রাইভ এ কার, সে গাড়ি চালায়নি। সে কি গাড়ি চালিয়েছিল, তাহলে ডিড হি ড্রাইভ, ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালিয়েছিল, তাহলে সে কি গাড়ি চালায়নি, তাহলে কি হবে, ডিডন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি, ডিআইডিএন, ডিডন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি, তাহলে সে কোথায় গাড়ি চালিয়েছিল, ওয়ার ডিড হি ড্রাইভ এ কার। অর্থাৎ এই জায়গাটা বোঝেন। মনে করেন আমি যদি বলি যে তুমি কি গতকাল বাজারে গিয়েছিলে, এখন ইংলিশটা এরকম যে ডিড ইউ গো টু মার্কেট ইয়েস্টারডে, তখন আপনার উত্তরটা যদি হ্যাঁ বোধক হয় যে হ্যাঁ আমি বাজারে গিয়েছিলাম, তখন কিন্তু আর গো বসাতে পারবেন, গো ভার্বের যে পাস্ট ফর্ম আছে সেটা আপনাকে বসাতে হবে, যে ইয়েস আই ওয়েন্ট টু মার্কেট, এই গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট, আই ওয়েন্ট টু মার্কেট ইয়েস্টারডে। আর আপনি যদি বলেন যে না আমি বাজারে যাইনি, তখন আপনাকে বলতে হবে আই ডিডেন্ট গো টু মার্কেট ইয়েস্টারডে। এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো তৈরি করতে হবে, এই সেন্টেন্স গুলো আপনারা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবেন। নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ডু ডাজ ডিড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এদের প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার, অর্থাৎ কখন এই ওয়ার্ড গুলো, কখন এই অক্সিলারি ভার্ব গুলো আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য ব্যবহার করি, কখন এগুলো আমরা নেগেটিভ করার জন্য ব্যবহার করি, আবার কখন এই অক্সিলারি ভার্ব গুলো অর্থ দেয়, কখন মেইন ভার্ব হিসাবে
এই অক্সিলারি ভার্ব গুলো ব্যবহৃত হয় সেন্টেন্সের বিভিন্ন পজিশনে, বিভিন্ন জায়গায়। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো। বাট তার আগে এই যে পর্যন্ত দেখালাম, গতদিন একটা টেন্সের ক্লাস নিলাম, আজকে টেন্সের কিছু বিষয় বোঝালাম, এবং এর আগে আমি আপনাদেরকে একটা পিডিএফ ফাইল দিয়েছিলাম, সেখানে 500 এক্সাম্পল অফ টেন্স এটা ছিল। এইগুলোকে মেনটেন করে আমি আপনাদের কিছু সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করতে দিব। আপনাদের যে কনভারসেশন গ্রুপটা আমি করে দিয়েছি, ওই গ্রুপটাতে আমি এখানে পাঠিয়ে দিলে ওই গ্রুপটাতে আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের নামটা লিখে এবং ব্যাচ নাম্বারটা লিখে, আপনাদের ব্যাচ হচ্ছে 56 লিখে ট্রান্সলেশন গুলোর অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন। বাংলা সেন্টেন্স গুলো দেখবেন, কিছু বাংলা সেন্টেন্স আছে, বাক্য আছে। এখন দেখেন স্পোকেন সিরিজ যখন শুরু করছি, এখন আমি আপনার মেন্টর, আমি আপনাকে সঠিক একটা গাইডলাইন দিতে পারি, কিছু স্ট্র্যাটেজি, কিছু টেকনিক দেখাতে পারি, বাট কাজটা মূলত কিন্তু আপনার। আপনি একটা ভাষা শিখবেন, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা সায়েন্স না বা ম্যাথ না, একটা টিচার আপনাকে পড়ালো, আপনি মনোযোগ দিয়ে ব্রেন ইউজ করে বুঝলেন, এটা সেই বিষয় না। এখানে আপনি যতই দুর্বল থাকেন না কেন, আপনি যদি প্র্যাকটিস করতে পারেন তাহলে আপনি দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবেন। ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আ লট, ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট অ্যান এনভায়রনমেন্ট ইন ইউর ওন ব্রেইন অ্যাবাউট দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এটা আপনাদের করতে হবে। আমি কিছু সেন্টেন্স পাঠিয়ে দিচ্ছি, এখন দিচ্ছি, দিলে আপনারা সেগুলো ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করবেন ইংলিশে, সঠিক টেন্সটা ধরে। আপনারা দেখবেন যে আমি একটা বাংলা সেন্টেন্স দেখে ধরতে পারছি কিনা যে এই সেন্টেন্সটা ঠিক কোন টেন্সে লেখা আছে, কোন টাইমে লেখা আছে, সেইভাবে সেটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করবেন টেন্স বুঝে। যে যে কয়টা পারেন করে আহ, ওই গ্রুপটাতে পোস্ট করার চেষ্টা করবেন। আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? আর এই ক্লাসের রেকর্ড এবং পিডিএফ ফাইল আমি পাঠিয়ে দিব, আরেকবার দেখে নেবেন, রেকর্ডটা একবার দেখে নেবেন। মানে আমি একটা প্রশ্ন করবো। স্যার রেকর্ডেড ভিডিওটা একটু দিয়ে দিবেন আচ্ছা, দ্রুত, তাহলে আমার দিয়ে দিব, আমি আর্লি দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আর আমরা তো অনেকে স্যার বিগত ক্লাসগুলো অনেকে পাইনি, সেগুলো হচ্ছে রেকর্ডেড আছে। হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে আমি এক একটা সিরিজ শেষ হলে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো আমি পরপর আবার পাঠিয়ে দিই আপনাদের গ্রুপে, সাজিয়ে দিব, আমি পাঠিয়ে দিব, পেয়ে যাবেন সেগুলো। যারা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো পাননি পাঠিয়ে দিব, ঠিক আছে, পেয়ে যাবেন। এই যে এখান থেকে দেখাচ্ছে, এখান থেকেই দেখেন, এখানে এটাই একদম শুরু, এর আগে কোনো কিছু না। এগুলো ভালোভাবে দেখতে পারলে অনেক দ্রুত এগোতে পারবেন, ঠিক আছে? তারপর গ্রুপটা যে ক্রিয়েট করছে